Okay, in last class we discussed about the communication, then the importance, then the meaning of communication, and especially the origin of the term communication. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആശയവിനിമയം എന്താണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി, അതിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടാണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Today we plan to discuss about the elements of communication, important elements of communication, the components of communication. What do you mean by the components? What do you mean by the elements? As you have seen, communication is a process. Some factors influence the communication. Some elements control the communication. And let us discuss, let us identify which are these elements. One by one, let us consider. ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആ പ്രക്രിയയിൽ കുറേയേറെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെയും റോള് എന്താണ്, ഓരോ ഘടകങ്ങളും എന്തു ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Elements of communication or the basic components of communication. Elements of communication refer to the basic components involved in an act of communication. Elements of communication means the basic components involved in the communication process. These elements are also called the universals of communication. The universals of communication. The reason behind this reference is they are present in every communication act. This is why they are known as universals of communication. ആശയവിനിമയത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തെ കമ്പോണൻസ്, എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ്. ആ ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ, ഒരു സർവ്വതായുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മുഖം, യൂണിവേഴ്സൽസ്. കാരണം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലും ഈ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Almost around these elements or these components is specified in connection with the communication itself. First, let us consider the communication process. Communication is the process in which one person sends some message to another person or to a group of people to influence or inform or entertain them. In communication process, a person, that means the sender, SENDR, those who are sending information, those who are sharing their feelings, those who are sharing their emotions, dissemination of information processed by whom? Sender is a person, those who send information, those who sends a message, those who sends a signal, those who share their feelings, his feelings, those who share his or her emotions. I repeat, communication is a process in which a person, that means the sender or the source or the communicator, sends something to, that means the message, to a person or a group of people, that means the target audience or the receivers, which will make some response on the or effect on the receivers, and the message will be carried out by a particular medium which is known as channel. Clear? ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്കോ ഒരു സന്ദേശം ഒരു നിശ്ചിത ചാനൽ ഉപയോഗിച്ച് അയക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നയാളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്നാണ്. ഇയാൾ അയക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് എന്നാണ്. ഈ മെസ്സേജ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് റിസീവേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക്, അതായത് ഈ സെൻഡർ അയക്കുന്ന സോഴ്സ് അയക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ ആരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണോ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്നോ റിസീവർ എന്നോ ആണ്. അവരിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തപ്പെടാൻ, അതിനെ സംവഹിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടാവണം. അതിനെ നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് വിളിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ സെൻഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു അനദർ പേഴ്സൺ through a particular medium, then automatically some response will take place there. That is what is called the feedback. The effect will take place there, that we will measure as feedback. Okay. അതായത് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്കോ ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇങ്ങനെ സന്ദേശം അയക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോഴ്സ്. SOUR മനസ്സിൽ പറയണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ, മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോഴ്സ് SOUR പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവരും മനസ്സില്. CE SOURCE സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ സെൻഡർ SENDR സെൻഡർ. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശയവിനിമയത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. സോഴ്സ്, സെൻഡർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഈ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഉറവിടത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. ആര് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആര് ആരംഭിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുക്കാം. നൗ ഐ ടേക്ക് ദ റോൾ ഓഫ് സോഴ്സ്. ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയുടെ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ. ഞാനാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന, എന്നെ കാണുന്ന നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് റിസീവേഴ്സ്. റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളാണ് റിസീവേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മള് സെൻഡർ, സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തത് റിസീവർ. ഞാൻ അയക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഫീലിങ്സ്, ഞാൻ നൽകുന്ന ഇമോഷൻസ്, ഞാൻ പറയുന്ന അറിവ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ റിസീവേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഈ റിസീവേഴ്സിനെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അറിവിനെ, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് എന്നാണ്. മെസ്സേജ് MESSAGE മെസ്സേജ്. ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാള് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു, അയാൾ നമ്മൾ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അയാളിനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആളിനെ റിസീവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആള് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ മെസ്സേജ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അല്ലെ? അയാള് പറയുന്നു, ആ ശബ്ദം സംവഹിച്ച് റിസീവറുടെ ചെവിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം.
അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ, അല്ലെ, കുറച്ചുകൂടി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇയാളുടെ ആ ചെവിയിലെത്തണം, ആ ചെവിയിലെത്തിയണം. അതിനുവേണ്ടി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എയർ, വായുവാണ് അതിനെ സംവഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇയാളുടെ ചെവിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക, അല്ലെ. ഹംസം, സന്ദേശവാഹകരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, അല്ലെ. മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഡിവൈസ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, അത് ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച്, ഡിവൈസിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. സോഴ്സ് മൈസെൽഫ്, റിസീവേഴ്സ് യുവർസെൽഫ്, and the information which passes from me to you is known as message. The channel, a mechanized form of communication, take place here. Okay, yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു source, receiver, message, channel. 4 elements we specify. One by one, let us consider. Source, a person who sends a message or signal is the source in the communication process. Someone sends signals and someone receives them. ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്ന ആളിനെയാണ് സോഴ്സ്, ഉറവിടം, സെൻഡർ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, റിസീവർ. A person those who receive the message or signal is the receiver. Simple ആണ്, അല്ലേ. Source, receiver. Then third one, message. Message എന്താണ്? Yes, message is anything that is sent and received. എന്തുവാം, നന്മയും തിന്മയും ആവാം. That may be good or bad. That may be formal or informal. That may be vulgar or some negative feelings. എന്തുമാവാം, അങ്ങനെയാണല്ലേ. വഴിയെ നടന്നു പോകുന്ന സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മോശമായി കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അവന്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുക. മോശമായ സംസാരം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, മെസ്സേജ് ഇസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ്. അയക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ എന്തോ ഒന്ന്, അല്ലെ. വെർബൽ ആവാം, റിട്ടൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ആവാം, നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാം. നമ്മൾ കുറെ കാലം കൂടി നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നു, അല്ലെ. യെസ്. അപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ PG ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത്. നമ്മള് ഹായ് ഹലോ എന്നൊന്നും അല്ല പറയുക, അല്ലെ. യെസ്, നമ്മള് ഹസ്തദാനം കൊടുക്കും, കെട്ടിപ്പിടിക്കും, ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്, ഒരു നിമിഷ സമയത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോലും മറന്നു. ബട്ട് ദെയർ ഓൾസോ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി കണ്ടക്ട്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു, മരിച്ച വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക, തോളത്തും തട്ടുന്നു, അല്ലേ. യെസ്, വി പ്രൊവൈഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓർ ടു make a feel that we all of us are with them. നമ്മളെല്ലാം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുക. Then source, message, then receiver. 3 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, 3 എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. Then next one is channel. Channel means the medium of communication process, or the route or the vehicle along which the message is transmitted from sender to receiver. Channel is the route or vehicle along which the message is transmitted from a sender to receiver. സെൻഡറിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് സന്ദേശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുവഴിയാണോ അതിനെ നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് വേവ്സ് എങ്ങോട്ട് പോകും? സൗണ്ട് വേവ്സ് എങ്ങനെയാ പോവുക? സൗണ്ട് വേവ്സ് നമുക്കറിയാം, ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് സംവഹിക്കപ്പെടുക. എയറിലൂടെ വേവ്സ് എവിടെയാ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ. സൗണ്ട് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്.
നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു കുറിപ്പ് എഴുതി ആരും കാണാതെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു. രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാറ്റർ ആയിരുന്നു. അവിടെ കടലാസാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ. ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്, മഗസിനാണ്, റേഡിയോ ആണ്, ടെലിവിഷൻ ആണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ചാനൽ. ഇതിലാണ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചാനലുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോ സെൻഡർ ഓർ സോഴ്സ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ, then receiver, then message, then channel. അങ്ങനെ 4 എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനി പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, 2 എണ്ണം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് എഫർട്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് എഫർട്ട്, അല്ലേ? യെസ്. When suppose that we are conveying some information to someone else, what will happen there? നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ഒരാളോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുകയാണ്, എന്തുണ്ടാവും? ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടണം. ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് തരും, അല്ലേ? ആണ്. എന്റെ അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടണം. ആ അറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിറയണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അറിവുള്ളവരായി മാറണം. അതാണ് എഫക്റ്റ്. അതായത് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ റെഫേർഡ് ആസ് എഫക്റ്റ്, റെഫേർഡ് ടു ആസ് എഫക്റ്റ്. ആശയവിനിമയം മോശം വഴിയെ പോകുന്ന കൊച്ചിനോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റ്? തുറിച്ചൊരു നോട്ടം, ചെരിപ്പൂരി അടിക്കല്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റ്. അതാണ് എഫക്റ്റ്. സംസാരമാകാം, പ്രവൃത്തിയാവാം, ഏതുമാകാം എഫക്റ്റ്. ഈ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്, പരിണിത ഫലം എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. The consequences of communication are referred to as effect. അല്ലേ? Communication has always some effect on one or more persons. ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകളിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. The effect could be on the source or on the receiver or on both of them. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര റിലീഫ്, that is effect on source. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, that is the effect. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ പെട്ടെന്ന് റേസ് ചെയ്തു, അസ്വസ്ഥമായി, മോശമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു, that is the effect. Then feedback. അടുത്തൊരു ടൈമാണ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അതായത് information that is fed back to the source is known as feedback. It can be also specified any process by which the communicator obtains information as to whether and how his or her intended receiver has received the message. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു? That I want to check. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും അധ്യാപകർ ക്ലാസ്സിൽ, ഡു യു ഫോളോ മീ, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ, ആർ യു ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ടു ഗെറ്റ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥത്തിൽ ഇന്റൻഡഡ് റിസീവർ ഹാസ് റിസീവ് ദ മെസ്സേജ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ അർത്ഥത്തിൽ റിസീവർക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വാണ്ട് ടു ചെക്ക്. അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക്. പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുത്തു, റേഡിയോയിൽ വാർത്ത വന്നു. ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് മെഷർ, ഇവാലുവേറ്റ്, അല്ലേ? യെസ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടു, ദാറ്റ് വാണ്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. എന്താ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായി? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായി? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളിൽ
ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിൽ റിസീവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിക്കുള്ള എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? That the effect that you have to evaluate that process is feedback. Okay, source or center or communicator sends the message through a particular channel to the audience or the target group of people, technically known as receiver. Then automatically some effect will take place on the receiver that you have to evaluate as feedback. Okay, to send this information, some channels are necessary there. Okay, then let us think about the term noise. Noise എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒച്ചയാണ്. നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് നോയ്സ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓർ എലമെന്റ് ഓർ എ കമ്പോണന്റ് ദാറ്റ് refers to anything that distorts or interferes with the message. നമ്മൾ അയക്കുന്ന സന്ദേശം, ആ സന്ദേശത്തെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചേരുന്നതാണ്, കൂടുന്നതാണ് നോയ്സ്. അത് നോയ്സ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുമോ എന്തൊരു നോയ്സാണ്, കാണാൻ വേണം അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സന്ദേശം അയക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ കൂടെ അയാളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്നെ എത്തപ്പെടുന്നതാണ് നോയ്സ്. പലതരത്തിലുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടാകാം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമീപത്തോട് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നു, ഒരു ടിപ്പർ പോകുന്നു. ടിപ്പറിന്റെ ഒച്ചയും ബഹളവും അല്ല. Along with this message, automatically there will reach without my consent. That will interfere the communication process. അല്ലേ? Yes. എവിടെ കിടന്നൊരു ഫാൻ കിടന്ന് ടക്കടക്കടക്കടയെന്ന് ഒച്ചയിൽ വെച്ച് കറങ്ങുന്നു. Along with the specific message, automatically that noise also will be ആവാം. ഇത് മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, പ്രിജുഡീസ്, പുവർ ഗ്രാമർ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നോയ്സ് ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് വിച്ച് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എഫിഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് ഫ്രം സെൻഡർ ടു ദി റിസീവർ. Noise is an element or a component which will negatively influence the efficient transmission of message from the sender to the receiver. സെൻഡറിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ നെഗറ്റീവായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒന്നാണ് നോയ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി 2-3 ടേമുകൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ആകെ നമ്മൾ 10 ടേമുകളാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. 10 ടേമുകളാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുക. അതിനകത്തെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട ഈ ഫോൺ ശബ്ദം, വിത്തൗട്ട് മൈ കൺസെന്റ് മൈ ഫോൺ റിംഗ്സ്, അല്ലേ? Yes, along with the specific message, automatically as the background the ringing tone അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലെത്തുക. That will negatively influence the message. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇനി 2 ടേമുകളുടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ്. എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ്. എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ്. ENCODING encoding and decoding DECODING decoding. നമ്മള് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഭാഷയിലേക്കോ സ്പെസിഫിക് രൂപത്തിലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ? കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എൻകോഡിംഗ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സെൻഡർ. നമ്മള് വെൽ ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഈ തമ്പ് ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടുന്നത്? കീപ് സൈലൻസ്,
എവിടാ നടക്കുക? യെസ്, തലച്ചോറിനുള്ളിലാണ് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുക. തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോസസ് നടക്കുക. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈവൻ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ്, ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. എൻകോഡിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി റിസീവർ സൈഡ്. Encoding means the message is translated into a language or code suitable for transmission to the intended receivers. Encoding is a process through which the transmission process becomes more easy. More easy. Encoding means the message is translated into language or code. Maripo. Line up. Line. ഓരോ സമയങ്ങളിലും തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ പറയണം അല്ലേ, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ഭാഷയിൽ പറയണമോ, കോഡ് ഉപയോഗിക്കണമോ, സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കണമോ, സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ റിസീവേഴ്സിന് മനസ്സിലാവണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പറയും, അടുത്ത സെഷനിൽ പറയും കേട്ടോ. റിസീവേഴ്സിന് മനസ്സിലാവണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻകോഡിംഗ് പ്രോസസ്. ഇത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എഫർട്ടുകളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡീകോഡിംഗ്. ഡീകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവറുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഞാൻ A4 ആപ്പിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ, A4 ആപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയും. A4 ആപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാകുക? യെസ്, ആപ്പിളിന്റെ ഒരു രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആപ്പിളിന്റെ ആ പ്രത്യേക കളറ്, അതിന് മേളിലുള്ള ചെറിയൊരു ഞെട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആ പ്രത്യേക കളർ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ. യെസ്, C4 കാർ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നു, കാർ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. അത് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തുണ്ടായതല്ല, കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തുണ്ടായത്. രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. O4 ഓറഞ്ച്, A4 ആപ്പിൾ, O4 ഓറഞ്ച്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഓറഞ്ചിന്റെ കളറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. ആപ്പിളിന്റെ കളറിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ചിന്റെ കളറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. എങ്ങനെ മാറി? യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ, ഓറഞ്ച്. ഈ ഒരു ശബ്ദത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിന് വേറെ ശബ്ദത്തിനുമായിട്ട്, വേറൊരു വാക്കുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോസസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നു. ആ ഒരു ശബ്ദം ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. ദ ആക്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ കോംപ്രിഹെൻഡിങ് എ മെസ്സേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് decoding. When we speak, we are putting our ideas into sound waves. That means encoding. By translating sound waves into ideas, we are taking them out of the code they are in, and hence decoding. When we read text, we are decoding the written symbols of a language. അല്ലേ ആണ്. അപ്പോ അതാണ് ഡീകോഡിംഗ്. ഇനി ഒരൊറ്റ ചെറിയൊരു ടൈം കൂടി പറയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. The last element or the component associated with the communication process is context. There should be a context in the communication process. Communication process ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായേ തീരൂ അല്ലേ. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിലാണ് നടക്കുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. നിയന്ത്രിക്കാം, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റിമുലേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. യെസ്, പബ്ലിക് പാർക്കിൽ നടക്കുന്നതല്ല, ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ നടക്കുക. ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല, ചർച്ചിലോ മോസ്കിലോ ടെമ്പിളിലോ നടക്കുക. എൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ്
the basic elements of communication. That means basic elements of communication or the components of communication. Very clearly we specify the communication elements or the components of communication. The source, message, channel, receiver, effect, feedback, decoding, encoding, noise, context. 10 elements we specified. Let me think that all of you got the proper information. That means a successful communication we conducted. അല്ലേ? ഒരു വിജയിച്ച ആശയവിനിമയം നമ്മൾ നടത്തി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുക. That let us check through the feedback. Okay.